Dear students, we are going to continue 3.5 Great Scientist. So student, in last video, in the last part, we have studied about Michael Faraday. How Michael Faraday struggled just to get in touch with Davy, okay, famous scientist of that time. And Faraday just wanted to uh, that he just wanted to be a student of Davy. He just wanted to do extraordinary work under the guidance of Davy. But Davy was not actually that kind of person. He was not ready to accept Faraday as his student, and therefore he has just given him very difficult kind of work. He just wanted to humiliate Faraday every time. Okay, so one day Devi and his fellow scientist was actually doing an experiment, and that experiment was about electromagnetism. But he could not fulfill that particular experiment. He did not understand how to do it, and therefore he just because of he just wanted to humiliate Faraday, and because of that reason he said that you can try this. Okay, Faraday was actually a very genius kind of a scientist. He was very genius kind of a person. What he did, he just solved the problem, and he just not only solved that problem, he just went further in that particular experiment, and he found out the today's use of electromagnetism in those days. Okay, and in this way right now we have all the motor car, we have all kind of engines, all kind of stuff. What we have right now, it was actually Faraday's experiment. Faraday is a genius, and because of that reason, Faraday got overnight fame, overnight popularity among the people, and people started telling him that he was the finest or the biggest discovery of Davy. Okay, and because of that reason, Davy generally got jealous about Faraday, and we have studied all this in our last video. Now we are going to continue it. So Faraday had a never give up attitude. So what Davy actually gave him a particular experiment. He just gave him a Bavarian lens or Bavarian glass, and he just wanted Faraday should reverse engineer it. Means make a new particular equipment out of that Bavarian glass. But it was very difficult. Why? Because all the equipments which actually needed for making a reverse engineer of that Bavarian glass was not all those particular equipments were not available in that lab, and because of that reason it was the failure for Faraday. He could not reverse engineered it. फॅराडे हॅड अ नेवर गिव्ह अप ॲटिट्यूड. पण फॅराडे जो होता त्याची एक सवय होती. ही हॅड अ नेवर गिव्ह अप ॲटिट्यूड. नेवर गिव्ह अप ॲटिट्यूड मीन्स वॉट? ही म्हणजे तो खूप लवकर हार नाही म्हणायचा कोणत्याही गोष्टीबद्दल. तो हार नाही म्हणायचा. ही रिस्पेक्टेड डेव्ही. तो आदर करायचा डेव्हीचा. सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट डिस्पाईट नोईंग दॅट इट वुड बी व्हेरी डिफिकल्ट. त्याला माहीत होतं की बा इट इज नॉट ॲक्च्युअली पॉसिबल, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. ओके, बट स्टील ही एक्सेप्टेड द चॅलेंज. ही टॉइल्ड फॉर 4 years. त्याने 4 वर्ष मेहनत केली. टॉइल्ड मीन्स वर्क व्हेरी हार्ड विथ नो हेल्प फ्रॉम डेव्ही. त्याने कोणतीही मदत डेव्हीकडनं घेतली नाही किंवा डेव्हीने त्याला मदत केली नाही. अँड ॲज एक्सपेक्टेड फेल्ड. आणि जसं अपेक्षा होती तो त्या कामामध्ये अपयशी ठरला. फॅराडे नेवर लर्न द सिक्रेट अँड दिस रिमेन ही इज अ फर्स्ट फेल्युअर ॲज अ सायंटिस्ट. आणि याच्या मागचं कारण काय, तो का बरं फेल झाला, याला रिव्हर्स इंजिनियर कसं करायचं, फॅराडेला कधीच कळलं नाही. आणि हा त्याचा एक फेल्युअर होता एक सायंटिस्ट म्हणून, आणि तो पहिला फेल्युअर होता त्याचा. टू रिमाइंड हिमसेल्फ द डिफिकल्ट टाइम्स ही केप्ट अ सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन दिस शेल्फ ऑफ ॲज अ सुविनियर. आणि म्हणूनच त्याने तो जो बेवेरियन ग्लास होता, त्याची जो पर्टिक्युलर पार्ट होता ग्लासचा, तो त्याने एक सुविनियर म्हणून, एक ओळख, एक स्मरणिका म्हणून, एक आठवण म्हणून त्याने आपल्या शेल्फमध्ये तो ठेवला होता. जेणेकरून आपण फेल झालो, आणि तो का बरं आपण झालो, तर आपल्याला हे सगळं कळलं नाही आहे. एक आठवण म्हणून, आपल्या फेल्युअरची एक आठवण म्हणून त्याने तो सुविनियर आपल्याजवळ ठेवला. दिस वुड इन्स्पायर हिम ड्युरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स. आणि त्याला बघून त्याला नेहमी आपल्या कठीण वेळी एक इन्स्पिरेशन मिळायची. इन 1829 डेव्हिड डायड अँड फॅराडे सक्सिडेड हिम ॲज अ हेड ऑफ द लॅबोरेटरी. 1829 डेव्हीचा मृत्यू झाला, आणि फॅराडे त्या लॅबचा, ज्या लॅबमध्ये तो काम करत होता डेव्हीच्या अंडरमध्ये, ही बिकेम द हेड ऑफ दॅट लॅबोरेटरी. ही वॉज फ्री टू परस्यू वॉट एव्हर ही लाईक. आणि आता तो जे त्याला पाहिजे तिथे करू शकत होता, सर्च करू शकत होता. आणि ही मेड अनादर रिव्होल्युशनरी डिस्कवरी. आणि त्यांनी पुन्हा आणखी एक क्रांती आणणारा एक
शोध त्याने घडवला. ही नोटीस दॅट इफ यू मूव्ड अ मॅग्नेट इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट. त्यांच्या लक्षात आलं की जर तो मॅग्नेट मूव्ह करतो तेव्हा मॅग्नेट मूव्ह करताना एक इलेक्ट्रिकल करंट तयार होतो. दस ही कुड नाव कन्वर्ट मोशन इन टू इलेक्ट्रिसिटी, आणि अशा पद्धतीने त्याने मोशनला इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कन्वर्ट केलं. दिस इज हाव द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न. आणि याचाच आपण आज इम्प्लिमेंटेशन जे करतो इलेक्ट्रिकल जनरेटर अशा पद्धतीने तयार झालं. समथिंग स्टील यूज टुडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पॉवर लाईक डायनामोज अँड अदर डिव्हायसेस, ज्याचा वापर आताही बऱ्याचशा काळामध्ये होतो, जसं डायनामोज वगैरेमध्ये होत होता. आधीच्या काळामध्ये डायनामोजचा वापर केला जात होता. सायकलवर सुद्धा डायनामो लावला जायचा. आधीच्या काळात लाईट तर नसायची, तर त्या मोशनचा वापर इलेक्ट्रिसिटीमध्ये करण्यासाठी सायकलच्या समोर हँडलसमोर एक डायनामो लावला जायचा आणि त्याच्यासमोर लाईट असायचा. जेव्हा सायकल चालायची आणि त्याची रिंग्स मूव्ह व्हायची तर डायनामोचा एक पर्टिक्युलर कॉर्ड त्या रिंग्सला लागलेला असायचा, ज्यामुळे फ्रिक्शन थ्रू किंवा मोशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट व्हायची आणि सायकलला समोर तो लाईट जो होता तो जळायचा. सो in this way the dynamos also got invented because of that he converted motion into electricity. Who? Faraday. Faraday was now a legend. आता फॅरेडे आपल्या क्षेत्रातील एक उल्लेखनीय व्यक्ती झालेला होता. He was well known for his work. In 1840 he developed a memory loss. 1840 त्याला मेमरी लॉस झाला, विच कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाईफ, जो त्याच्या संपूर्ण आयुष्यभर राहिला. बट द डिसीज डिड नॉट स्टॉप हिम, पण या आजारसुद्धा त्याला थांबवू शकला नाही. ही परसिवर्ड स्टार्टिंग अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव्ह दॅट लाईट वॉज क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम, अ नॉवेल थॉट इन दोज टाइम्स. पण त्याने प्रयत्न सोडला नाही. त्याने एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न तो करू लागला की लाईट वॉज क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम, की जी लाईट असते, प्रकाश असतो, त्याचा खूप जवळचा संबंध असतो इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम म्हणजे चुंबकत्वाशी. आणि हा विचार त्या काळातला नॉवेल असा विचार होता. नॉवेल मीन्स कम्प्लिटली न्यू. रिमेंबर दॅट पीस ऑफ बेव्हरियन ग्लास फॅरेडे हॅड केप्ट ऑन हिज शेल्फ. तुम्हाला तो बेव्हरियन ग्लास आठवत असेल, ज्यामुळे जो एक प्रकारचं फेल्युअर होतं फॅरेडेच्या जीवनातलं, जो त्याने शेल्फमध्ये ठेवला होता. ही वॉज डिटरमाइंड टू कन्वर्ट द रिमाइंडर ऑफ हिज फर्स्ट मेजर फेल्युअर टू अन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ग्रेट सक्सेस. त्याने ठरवले की आपला हा जो इन्स्ट्रुमेंट आहे, हा जो सुविनियर आहे, हा जो बेव्हरियन ग्लास आहे, त्याला आपण कन्वर्ट करायचं आपल्या जीवनातल्या सगळ्यात मोठ्या सक्सेसमध्ये. ही यूज द सेम ग्लास नाव टू शो दॅट इन द प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेट लाईट कुड बी आयसोलेटेड इन टू अ सिंगल वेव्ह रादर दॅन स्प्रेडिंग आउट रँडमली इन ऑल डायरेक्शन्स, अ कन्सेप्ट कॉल्ड पोलरायझेशन. तर मग आता या ग्लासचा वापर करून आणि मॅग्नेटचा वापर करून त्याने ठरवलं की लाईट जी आहे ती आपण आयसोलेट करू शकतो. ती एका सिंगल वेवमध्ये ट्रॅव्हल करेन. जसं प्रकाश आपण बघतो की इकडे तिकडे पसरतो, जसं लाईट आपण सुरू करतो तर लाईट सुरू केल्यानंतर तो पूर्ण रूमभर पसरतो. करेक्ट? इट मीन्स दॅट की लाईट पसरतो, ट्रॅव्हल करतो, तो एका जागी कॉन्सन्ट्रेट नाही होतो, पसरतो. ओके, स्प्रेड होतो. तर मॅग्नेट जर आपण आणला तर तो लाईट जो आहे तो वेगवेगळ्या डायरेक्शनमध्ये पसरण्यापेक्षा तो एका जागी कॉन्सन्ट्रेट होतो. दॅट इज कॉल्ड पोलरायझेशन, म्हणजे केंद्रीभूत होतो, केंद्रीकरण होतं लाईटचं. And that polarization concept he just wanted to prove. He then took the age-old experiment of sprinkling iron fillings to a sheet of paper near the magnet, making a circular pattern. He went on to prove that these patterns were not a property of iron fillings in the fact that they are due to the invisible magnetic fields that fill the empty space around the magnet and hence disturb the feelings. ओके, फिलिंग्स. सो एक खूप जुना एक्सपेरिमेंट तुम्हाला माहिती असेल की ज्यामध्ये आयर्न फिलिंग्स ज्या असतात, म्हणजे लोखंडाचा जो चुरा आहे तो पेपरवर टाकला आणि मॅग्नेट जर जवळ नेलं तर ते एक सर्क्युलर पॅटर्न क्रिएट करतं. सो ॲक्च्युली इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयर्न फिलिंग्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॅग्नेट. इनविजिबल मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होऊन जाते अँड दॅट मॅग्नेटिक फील्ड ओके कन्वर्ट दोज आयर्न फिलिंग्स इन टू अ पर्टिक्युलर पॅटर्न. दिस इज वेअर द लॅक ऑफ फॉर्मल एज्युकेशन वेंट अगेन्स्ट हिम. आणि इथे कुठेतरी जे आवश्यक शिक्षण आहे ते कुठेतरी आता कमी पडलं फॅरेडेचं, बिकॉज ही कुड नॉट ॲक्च्युली सॉल्व ऑर ही कुड नॉट ॲक्च्युली डू कॉम्प्लिकेटेड मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स अँड देअरफोर फॅरेडे डिड नॉट नो मच अबाउट ॲडव्हान्स मॅथमॅटिक्स. फॅरेडेला ॲडव्हान्स मॅथमॅटिक्सबद्दल माहीत नव्हतं. सो ही जस्ट कॉपीड द आयर्न फिलिंग्स पॅटर्न विथ हिज हँड. आणि म्हणून त्याने काय केलं, तो जो आयर्न फिलिंग्सचा पॅटर्न होता तो आपल्या हातानेच त्याने कॉपी केला. ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दॅम इन द फॉर्म ऑफ मॅथमॅटिकल इक्वेशन. आणि जे गणितीय समीकरण आहे त्याच्यामध्ये त्याला एक्सप्लेन करणं तर येत नव्हतं. सो ही मेड हंड्रेड्स ऑफ सच ड्रॉइंग्स बट विदाउट इक्वेशन्स दे वर नॉट एक्सेप्टेड. त्याने खूप साऱ्या ड्रॉइंग्स बनवल्या पण कोणीही ते
विदाऊट इक्वेशन मान्य करायला तयार नव्हतं दॅट की फॅराडे जे काही म्हणत आहे इट्स कम्प्लिटली ट्रू. सो आणखी एक मन तुम्हाला माहीत असेल, फॉर्च्यून फेवर्ड द ब्रेव्ह. मीन्स जो व्यक्ती बहादूर असतो, जो व्यक्ती हिंमतवाला असतो, त्याला त्याचं नशीबसुद्धा साथ देतं. सो दिस सेम थिंग हॅपन्ड विथ फॅराडे. फॉर्च्यून फेवर्ड द ब्रेव्ह. फॅराडे वन्स अगेन वेन ही मेड जेम्स मॅक्सवेल. जेम्स मॅक्सवेलला मिळालं ते अ वेल्दी अँड एज्युकेटेड, एक श्रीमंत एज्युकेटेड शिकलेला फिजिसिस्ट होता अँड वेल वर्स्ड इन मॅथमॅटिक्स. वेल वर्स्ड इन मॅथमॅटिक्स, व्हेरी गुड इन मॅथमॅटिक्स, परफेक्ट, अ जीनियस इन मॅथमॅटिक्स. ही वॉज विलिंग टू वर्क विथ फॅराडे. त्याने तयारी दर्शवली की तो तयार आहे फॅराडेसोबत काम करायला. So he was willing to work with Faraday. It was Maxwell who translated Faraday's ideas into the set of equations that are now called Maxwell's equation. आणि मॅक्सवेलने मग ट्रान्सलेट केले फॅराडेचे इक्वेशन्स सगळे, जे काही फॅराडेचा आयडिया होता. सो ही कन्वर्टेड दोज आयडियाज इन टू इक्वेशन्स अँड नाऊ वट इज दीज इक्वेशन्स आर कॉल्ड मॅक्सवेल्स इक्वेशन्स. दर कंबाईन वर्क हॅज हेल्प टू मेनी वेज. त्याच्या या दोघांच्या कामामुळे, कंबाईन कामामुळे भरपूर मदत झाली. आज जे आपण इक्वेशन्स बघतो, आज जे काही आपण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन सिस्टम आज जो बघतो आपण, त्या ज्या डिस्कवरीज आहे, ऑल दीज डिस्कवरीज आर ड्यू टू फॅराडे अँड मॅक्सवेल्स कंबाईंड वर्क. Someday we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using the product of these discoveries. आणि इथपर्यंत की या सगळ्या डिस्कवरीजचा वापर करून एक दिवस आपण एलियन्स जे आहेत त्यांच्यासोबत सुद्धा, जे वेगवेगळ्या गॅलेक्सीजमध्ये राहतात, वेगवेगळ्या आकाशगंगांमध्ये राहतात, सो वी कॅन इवन वी समवेअर we would even might even be able to communicate with those aliens with the help of these particular equipments. Faraday's life started with difficulties, but as a great scientist he met with such difficulties with perseverance. फॅराडेचं जीवन कठीण प्रसंगांनीच किंवा प्रॉब्लेम्सनेच सुरू झालं होतं, बट त्याने या सगळ्या प्रॉब्लेम्सला त्याचा सामना त्याने केला. ही मेट विथ मीन्स वॉट, मेट विथ अन डिफिकल्टी मीन्स वॉट, ही फेस्ड ऑल दीज डिफिकल्टीज विथ पर्सिवरन्स, चिकाटीने आणि कन्व्हिक्शन, स्ट्रॉंग बिलीफ. ही वॉज गिवन इम्पॉसिबल टास्क. त्याला खूप अशक्य अशी कामं दिल्या गेली. विच ही अंडरटूक ॲज अ चॅलेंज, जो त्याने एक चॅलेंज म्हणून स्वीकारली, अँड अपॉर्च्युनिटी, एक संधी म्हणून त्याने ते स्वीकारलं. ही एपिटमाइज मीन्स the finest example of something. Okay, epitomize means the finest example of something. Okay, so he epitomizes the Walt Disney's character Pinocchio said. वॉल्ट डिझनीचं एक कॅरेक्टर आहे पिनॉचिओ, त्याचं एक फायनेस्ट एक्झाम्पल म्हणजेच आपला फॅराडे आहे. कसं काय बघा, वेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डज नॉट मॅटर हू यू आर. जेव्हा तुम्ही एखादा स्टार जर आहे तुमच्याकडे, तुम्हाला जर वाटतं की आकाशातला एखादा स्टार जो तुम्हाला पाहिजे आहे, तर इट डज नॉट मॅटर हू यू आर. तेव्हा मॅटर नाही करत की तुम्ही कोण आहात. मॅटर हे करतं दॅट हाऊ यू लुक ॲट युअर ॲम्बिशन, हाऊ यू लुक ॲट युअर एम, अँड what you want to do with your aim, that actually matters. It doesn't matter who you are. तुम्ही कोणत्या सामाजिक स्तरावरचे आहात, तुम्ही गरीब आहात, श्रीमंत आहे, इट डज नॉट मॅटर. मॅटर हे करतं की तुम्ही तुमचं ध्येय तुम्ही किती समोर ठेवता, ध्येय किती मोठं ठेवता, ॲक्च्युली दॅट मॅटर्स. सो इट इज टेकन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ रिइग्नायटेड बाय APJ अब्दुल कलाम अँड सृजन पाल सिंग. तर हे एका पुस्तकाचं जी सुरुवात आहे, प्रस्तावना आहे, त्यातून घेण्यात आलेलं आहे. पुस्तकाचं नाव आहे रिइग्नायटेड, जे APJ अब्दुल कलाम आणि सृजन पाल सिंग यांनी लिहिलेलं आहे. सो आय होप स्टुडंट्स यू गॉट द लेसन. It's completely full of inspiration. This lesson actually teaches us that we should face all the difficulties without any fuss or without any complaint. We have to face the difficulties, and in course of time we will certainly be successful. Doesn't matter we belong to a rich family, poor family, or any kind of social status. Thank you.